देवता रुचु न रुचु खाओ पिता। तेबे आसंतु श्रीमद भगवत गीता श्लोक संख्या जी 24 चतुर्विंश अष्टादश अध्याय चतुर्विंश श्लोक 18 अध्याय 24 श्लोक 18 अध्याय 24 श्लोक रे कौन कहउछंती ये श्लोक रे राजस कर्मर वर्णना करा जाइछि। भगवान मोक्ष संन्यास जोगरे राजस कर्मर वर्णना करिसंती। राजसिक कर्म कौन जेमिति सात्विक कर्म तामसिक कर्म राजसिक कर्म सेमति राजसिक कर्मर वर्णना करिसंती महाप्रभु। कौन कहिसंती एथिरा आसंतु जानिबा टिके। यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। बढ़िया श्लोक 18 श्लोक भल भाव टिके पढ़ी नियंतु। यत्तु कामेप्सु न कर्म तापर एटी गोटे कथा साहंकारेण कौन साहंकारेण अर्थ युक्त अहंकार अर्थ साहंकारेण अहंकार सहित कौन एठी आउटे कामेप्सुना माने काम को जो माने इप्सित काम इप्सित अर्थ भोग इच्छा करती जो माने। तापरे पुणी गोटे शब्द एटी बहुलायासम माने परिश्रम पूर्वक। निर्जास रे कहिबाकू गले महाप्रभु अर्जुन को कहउछंती हाथ जोड़िकी अर्जुन सबू शुणुछंती। महाप्रभु कहउछंती नीलघन श्याम कौन कहउछंती जो कर्म भोग इच्छा रे अथवा अहंकार सहित ओ परिश्रम पूर्वक करा जाए। परिश्रम होतिबो परिश्रम करी करूथिबो भारी परिश्रम माने दिन राति एते परिश्रम करूथिबो जार कलना नाही किंतु ता देरे जदी भोग इच्छा थिबो अहंकार थिबो ताकू राजस कर्म बोली कहा जाए। ठीक है यत्तु कहबार अर्थ एटी राजस कर्म को सात्विक कर्म ठारू पृथक दर्शैबा पई एटारे तू पदटी व्यवहार करा जाइछि। यत्तु तेणु गोटे कथा देखिए यत्तु कामेप्सुना कर्म यही पद गुड़िकर अर्थ मु कर्म कले मते वस्तु मिलिबो मु काम कले मते दरमा मिलिबो सुख सुविधा मिलिबो भोग आदर मान बड़ीमा मिलिबो एभली फल इच्छा रखी जो कर्म करा जाए ताकू कौन कहा जाए ना राजस कर्म। पुणी आउरी कौन रहा साहंकारेण लोकों आगे काम कले लोके देखती और धन्यवाद दियंती फल अभिमान जात हुए एवं लोक अनुपस्थित बा एकांत कर्म कले अन्य मानक अपेक्षा निजठारे विशेषत्व देखि अभिमान हुए एवं मु जेपरी सुचारू रूप से कार्य पूर्णांग करुछि अन्य माने सेपरी करि परिबे नाही। मोठारे कर्म विचार करिवार योग्यता अच्छी विद्या दक्षता इत्यादि रही समस्त सेपरी देखा मिले नाही। मु जो काम करुछि ता अत्यंत विश्वस्त भाव एवं शीघ्र करुछि इत्यादि। तेणु एभली अहंकार पूर्वक जो कर्म करा जाए ताकू राजस कर्म बोली कहते। तापरे कौन एठी गोटे शब्द लागिछि वा साहंकारेण वा पुनः आपण देखंतु वा पुनः रही ये तार ना भविष्यतर फल प्राप्ति रखी दृष्टि रखिकी कर्म करिबा एवं वर्तमान रे निजर विशेषत्व को नहीं अहंकार पूर्वक कर्म करिबा ये दुईटी भाव मध्य कौन सी गोटे भाव उद्रेक कले से कर्म राजस हो जाए। आउ ताकू दर्शाइबा पई बा पुनः पद व्यवहृत करा जाइछि। तेबे एठी तात्पर्य कौन ना फल को इच्छा रखिबा एवं अहंकार मध्य कौन सी गोटे भाव आसीगले कर्म जदि राजस हो जाए तेबे दुईटी जाक भाव आसिले सेही कर्म तो निश्चित भाव राजस। क्रियते बहुलायासम कर्म कला बेले तो समस्त को शारीरिक कष्ट अनुभव हुए किंतु जार शारीरिक सुख आराम भोगिबा मुख्य उद्देश्य होता है
ତେଣୁ କର୍ମ କଲା ବେଳେ ତାକୁ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯାହାର ଅନ୍ତରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମଫଳର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଆରାମ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଆରାମ ଉପଭୋଗ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ, କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ତରରେ ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହର କାମନା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ମନୋବୃତ୍ତି କାମନା ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଆରାମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ଫଳ ଇଚ୍ଛା ଅବହେଳିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଫଳ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଆରାମ ଅବହେଳିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଜନିତ ସୁଖରୁ ବଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଆରାମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥିବାରୁ ରାଜସ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ମ କରିବାରେ ପରିଶ୍ରମ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଜନିତ ସୁଖରୁ ବଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଆରାମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ରାଜସ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ମ କରିବାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବୋଧ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟିଏ ଶେଷକୁ ଲେଖିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତଦ୍ରାଜସముଦାହୃତମ୍ ଅର୍ଥ ଫଳକାଂକ୍ଷୀ, ଫଳକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଓ ପରିଶ୍ରମ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାହାକୁ ରାଜସ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଯାସରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୂର୍ଖ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ସମ୍ଭାଷଣ ନ କରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଥାଏ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଚିକଣ ହେଇଯାଇଛି। ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ନ ଦେଇ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଥାଏ। ସେଇଭଳି ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କର୍ମ କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସେ କଷ୍ଟବୋଧ କରେ। କାମ୍ୟ କର୍ମ ଲାଗି ଦେହ ଧନ ପ୍ରଚୁର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ତୃପ୍ତ ହୁଏନି। ଦୁଇ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ କେହି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବା ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେ ନା। ତେଣୁ ବିହନ ବୁଣିଲା ବେଳେ କେହି ଭୟ କରେନି। ସ୍ପର୍ଶମଣି ପାଇଲେ ଲୌହ କିଣିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟୟ କରିଥାଏ, କାରଣ ସ୍ପର୍ଶମଣିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଲୁହା ସୁନା ପାଲିଟିଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳ ଆଶାରେ ଯେକୌଣସି କାମ ଯେତେ କଠିନ ହେଉନା କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ କରିବା ଲାଗି ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରେ ନା। ଫଳ ପାଇବା ଲାଗି ଆଶା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ କରେ ତାକୁ ରାଜସ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ବିଧି ଅନୁସାରେ କରାଗଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଫଳରେ ଆଶା ରହିଥିବାରୁ ତାହା ରାଜସ ପଦବାଚ୍ୟ। କର୍ମ କରି ମୁଁ ଏ କାମ କଲି ବୋଲି ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରେ ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ, ପିତା ଓ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନେ ନାହିଁ, ସେଇ ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କୃତକର୍ମ ହେଉଛି ରାଜସ କର୍ମ। ରାଜସ କର୍ମରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାଜିକର ଉଦର ପୋଷଣ ଲାଗି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ମୂଷା ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟି ଶସ୍ୟ କଣା ପାଇବା ଲାଗି ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ଭୂଇଁକୁ ଖୋଳିକି ଗାତ କରି ପକାଏ। ଭେକ ବା ବେଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ଶୈବାଳ ଲାଗି ସମଗ୍ର ଜଳଭାଗକୁ କାଦୁଅ କରିଦିଏ। ସାପୁଆ କେଳା ଭିକ୍ଷା କରି କରି କିଛି ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସାପ ପେଡ଼ିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଘରକୁ ଫେରେ। ଆଉ ଉଇ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ପାଇବା ଲାଗି ପାତାଳ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ ଆଶାରେ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର ଅର୍ଥ ସକାମ କର୍ମକୁ ରାଜସ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଜସ କର୍ମ କହିଲି, ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ତାମସ କର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତେବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାମସ କର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର